विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण 6 विषय गणित चैप्टर 2 पूर्ण संख्याओं स्वाध्याय पोथीना प्रश्नों अभ्यास करिए। प्रश्न 1, प्रत्येक विधान साचुं बने ए रीते खाली जग्या पूरो। 1 नंबर, प्राकृतिक संख्याओं खाली जग्या छे। प्राकृतिक संख्याओं खाली जग्या छे एटले के प्राकृतिक संख्याओं केटली छे तो आपने लखी नहीं सकीए, कारण के प्राकृतिक संख्याओं केवी छे, असंख्य छे। तो अहींया लखीशुं असंख्य। त्यार पछी पूर्ण संख्याओं ते पण केवी छे, असंख्य छे। तो अहींया पण लखीशुं असंख्य। पूर्ण संख्या कई छे एवुं नथी कीधुं, संख्या क्यांथी शरूआत थाय छे के कोने कहेवाय ए नथी कीधुं। संख्याओं एटले के पूर्ण संख्याओं केटली छे तो असंख्य छे। सौथी पहली नानी प्राकृतिक संख्या खाली जग्या छे। तो सौथी पहली नानी प्राकृतिक संख्यानी शरूआत क्यांथी थाय, 1 थी थाय। तो सौथी नानी प्राकृतिक संख्या कई कहेवाय, 1 कहेवाशे। अने सौथी नानी पूर्ण संख्या कई कहेवाशे, 0। 0 थी शरूआत थाय एटले पूर्ण संख्या 0। त्यार पछी 5 नंबर, खाली जग्याए पूर्ण संख्या छे पण प्राकृतिक संख्या नथी। तो पूर्ण संख्या छे पण प्राकृतिक संख्या नथी, तो 0 थी शरूआत थाय छे, बराबर। तो 1 पछीनी बधी संख्या तो प्राकृतिक संख्या छे ज। तो कई संख्या प्राकृतिक संख्या नथी, तो 0 ए प्राकृतिक संख्या नथी पण पूर्ण संख्या छे। 6 नंबर, खाली जग्या वडेनो भागाकार व्याख्यायित नहीं नथी। एटले के कोई संख्याने तमे 0 जोड़े भागाकार करो, धारो के आ 2 नो भागाकार हूँ 0 जोड़े करूँ तो कोई व्याख्यायित छे नथी। तो 0 वडेनो भागाकार व्याख्यायित नथी। त्यार पछी 7 नंबर में, संख्या रेखा पर खाली जग्यानी डाबी बाजू कोईपण प्राकृतिक संख्या नथी। तो कई संख्यानी डाबी बाजू एटले संख्या घटती जाए एटले के नानी संख्या। हवे सौथी नानी संख्या ज 1 छे, बराबर। तो कोनी डाबी बाजू प्राकृतिक संख्या नथी, तो 1 नी डाबी बाजू प्राकृतिक संख्या नथी, कारण के सौथी नानी संख्या 1 छे। हवे 1 नी डाबी बाजू जाओ तो पछी 0 आवे, तो 0 तो पूर्ण संख्या छे, तो प्राकृतिक संख्या 1 नी डाबी बाजू नथी। त्यार पछी संख्या रेखा पर खाली जग्यानी डाबी बाजू कोईपण पूर्ण संख्या नथी। तो कोनी डाबी बाजू पूर्ण संख्या नथी, तो पूर्ण संख्या नी सौथी नानी संख्या कई छे, 0। तो 0 नी डाबी बाजू कोई संख्या छे, पूर्ण संख्या नथी, बराबर। पूर्णांक संख्याओ छे, पछी ऋण में आवी जाए एटले पूर्णांक संख्याओ कहेवाय। एटले के पूर्ण संख्या 0 थी शरूआत थाय छे, तो 0 थी नानी कोई पूर्ण संख्या नथी। 0 थी डाबी बाजू कोई संख्या पूर्ण नथी। त्यार पछी 9 नंबर में जोईए, कोईपण 2 पूर्ण संख्याओनो गुणाकार करता गुणाकार खाली जग्या संख्या ज मळे। कोईपण 2 पूर्ण संख्याओनो गुणाकार करीए तो गुणाकार केवो, पूर्ण संख्या ज मळे छे। कारण के तमे पूर्ण संख्याओ एटले के 0 थी शरूआत थाय, बराबर। हवे 0 ने 2 जोड़े गुणाकार करो तो पण 0 आववानुं छे। त्यार पछीनी जेटली पण संख्याओ छे, 1 2 3 4, हवे 2 गुणिया 2 3 करो के 1 गुणिया 2 करो, 2 गुणिया 2 करो। कोईपण पूर्ण संख्याओ जे छे 0 थी शरूआत थईने ए 2 संख्याओनो गुणाकार करशो तो जवाब पूर्ण संख्या ज मळे छे। अहींया तमे प्राकृतिक संख्या मळे छे एम लखी शकशो नहीं, कारण के पूर्ण संख्यानी अंदर कोईपण 2 पूर्ण संख्याओनो गुणाकार कीधो छे, तो पूर्ण संख्या में 0 पण लई शके छे, माटे 2 पूर्ण संख्याओनो गुणाकार पूर्ण संख्या ज मळे छे। त्यार पछी 10 नंबर, 10 + 15 बराबर 15 + 10 ए पूर्ण संख्याओनो सरवाळो खाली जग्या नियम सूचवे छे। तो अहींया शुं कर्युं छे, क्रम बदलायो छे। 10 + 15 कर्या छे, त्यार पछी 15 + 10, तो ए पूर्ण संख्याओनो सरवाळामां शुं कर्युं छे, क्रमनो नियम सूचवे छे। त्यार पछी आगळ 11 नंबरनी खाली जग्या जोईशुं के खाली जग्या ए सरवाळानी तटस्थ संख्या छे। सरवाळानी तटस्थ संख्या एटले के कोई संख्या ने तमे कई संख्या जोड़े सरवाळो करशो
તો જવાબ તેની તે જ આ જ સંખ્યા મળશે. હવે અહીંયા 2ને હું કેટલા જોડે ગુણાકાર કરું તો જવાબ 2 જ મળે. તો 0 જોડે તમે સરવાળો કરશો તો જવાબ એની એ જ મળશે. એટલે કે તટસ્થ સંખ્યા કઈ કહેવાય? 0 કહેવાય. સરવાળા માટેની તટસ્થ સંખ્યા કઈ કહેવાય? 0. અને તે જ રીતે ખાલી જગ્યાએ ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા છે. હવે 2ને તમે કેટલા જોડે ગુણાકાર કરો તો જવાબ 2 મળે. તો અહીંયા 1 જોડે ગુણાકાર કરશો તો જવાબ 2 મળે. એટલે કે જે સંખ્યા હતી સંખ્યા પોતે તેને કઈ સંખ્યા જોડે ગુણાકાર કરશો તો એની એ જ રહેશે. તો ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા કઈ કહેવાય? 1 કહેવાય. ત્યાર પછી કૌંસમાં 8 + 7 + 6 બરાબર 8 વત્તા હવે કૌંસમાં 7 + 6 કર્યા છે એ પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સરવાળામાં કયો ગુણધર્મ સૂચવે છે? જૂથનો ગુણધર્મ. જૂથ બદલાયું છે. 8 + 7નું 7 + 6 જૂથ કર્યું છે. તો અહીંયા જૂથનો નિયમ સૂચવે છે. ત્યાર પછી તે જ રીતે અહીંયા પૂર્ણ સંખ્યાનો ગુણાકારમાં કયો ગુણાકારનો જૂથ બદલાયો છે? 5 × 9 કર્યા હતા. અહીંયા બરાબરની પેલી સાઈડે 9 × 7 કર્યો છે. તો એ પણ જૂથ બદલાયું છે. તો જૂથનો નિયમ સૂચવે છે. અને 15 નંબરમાં 8 × 4 + 6 બરાબર 8 × 4 + 8 × 6. અહીંયા ગુણાકારનું સરવાળા પર શું કર્યું છે? અહીંયા જે 4 × 6નો જે સરવાળો છે એ સરવાળા પર વિભાજન કર્યું છે કે 8ને 4 જોડે ગુણ્યા અને 8ને 6 જોડે ગુણ્યા. તો અહીંયા એ પૂર્ણ સંખ્યામાં ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજનનો ગુણધર્મ સૂચવે છે. ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્ન 2માં જોઈએ. કૌંસમાં આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. કોઈ પણ 2 પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સરવાળો પૂર્ણ સંખ્યાનો સરવાળો ખાલી જગ્યા સંખ્યા જ મળે. તો શું મળે? પૂર્ણ સંખ્યા જ મળે. કારણ કે 2 પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં તમે 0 + 5 કરો અથવા તો પણ તમને જવાબ 5 મળવાનો છે. કદાચ એવું પણ બને કે 0 + 0 પૂર્ણ સંખ્યામાં એ પણ હોય તો 0 આવી શકે છે. માટે પૂર્ણ સંખ્યામાં 0થી લઈને બધી સંખ્યાઓ મળી રહે માટે આપણે જવાબ પૂર્ણ સંખ્યા લખાય. ત્યાર પછી પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં ક્રમનો ગુણધર્મ ખાલી જગ્યા ક્રિયાને લાગુ પડે છે. પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં ક્રમનો ગુણધર્મ કઈ ક્રિયાને લાગુ પડે છે? તો સરવાળાને લાગુ પડે છે. ક્રમનો ગુણધર્મ અહીંયા ગુણાકાર આપેલ નથી ને તો સરવાળા અને ગુણાકારને લાગુ પડે છે. બાદબાકી કે ભાગાકારને ક્રમનો ગુણધર્મ લાગુ પડતો નથી. કારણ કે જો તમે બાદબાકી કરવામાં ક્રમ બદલાશે કે 2 + 1 કરો તો જવાબ તમને 1 મળશે. પણ 1 + 2 કરશો તો 1 - 2 કરશો તો એ શક્ય નથી. એટલે ભાગાકાર અને ગુણાકારમાં આ જે ક્રિયા લાગુ પડતી નથી. ક્રમના ગુણધર્મની ક્રિયા લાગુ પડતી નથી. ત્યાર પછી પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં જૂથનો ગુણધર્મ ખાલી જગ્યા ક્રિયાને લાગુ પડે છે. તો જૂથનો ગુણધર્મ પણ અહીંયા ગુણાકાર અને સરવાળાને લાગુ પડે છે. બાદબાકી કે ભાગાકારને લાગુ પડતો નથી. અહીંયા સરવાળાનું ઓપ્શન આપેલ નથી તો ગુણાકાર જવાબમાં આવશે. 4 નંબર સંખ્યા રેખા ઉપર 0ની જમણી બાજુએ ખાલી જગ્યા પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે. સંખ્યા રેખા ઉપર 0ની જમણી બાજુએ એટલે 0ની જમણી બાજુએ કઈ સંખ્યાઓ છે? કેટલી સંખ્યા છે? કોઈ 10,000 લાખ એવી કોઈ સંખ્યા છે નહીં. અસંખ્ય સંખ્યાઓ છે. 0ની જમણી બાજુ અસંખ્ય સંખ્યાઓ છે. સંખ્યા રેખા ઉપર 2ની ડાબી બાજુએ ખાલી જગ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે. સંખ્યા રેખા ઉપર 2ની ડાબી બાજુએ કેટલી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે? તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા કહી છે. બરાબર. તો 2ની ડાબી બાજુ જાઓ એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 મળે. પછી 0 તો પૂર્ણ સંખ્યા થઈ ગઈ. પ્રાકૃતિક સંખ્યા ના કહેવાય. બરાબર. તો 2ની ડાબી બાજુએ 1 પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. ત્યાર પછી સંખ્યા રેખા ઉપર 1ની ડાબી બાજુએ ખાલી જગ્યા પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો અહીંયા પણ 1ની ડાબી બાજુએ 1 પૂર્ણ સંખ્યા છે. કઈ? 0. ત્યાર પછી તો માઇનસમાં જાય. બરાબર. તો પૂર્ણ સંખ્યા 1ની ડાબી બાજુએ 1 છે. ત્યાર પછી 7 નંબરમાં જોઈએ. સંખ્યા રેખા ઉપર 809 એ 908ની ખાલી જગ્યા બાજુએ છે. 809 એ 908ની કઈ બાજુએ કહેવાય? નાની સંખ્યા છે. એટલે કે નાની સંખ્યા હોય એ ડાબી બાજુએ
હોય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને સારી રીતે મારી સમજાવેલી ખાલી જગ્યાઓમાં સમજણ પડતી હશે એવી આશા રાખું છું। અને બધા વિડીયો મારા સારી રીતે સમજાય તો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો। અને હજુ સુધી જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો। 8 નંબરની ખાલી જગ્યાઓ જોઈએ। સંખ્યા રેખા ઉપર 2070 એ 2007ની ખાલી જગ્યા બાજુએ છે। તો સંખ્યા રેખા ઉપર 2070 એ 2007ની 2007 કરતાં 2070 મોટા છે, તો મોટી સંખ્યા કઈ બાજુ હોય? જમણી બાજુએ આવે હોય છે। ચલો અહીંયા ચિહ્ન કરીને દર્શાવવાનું છે કે 4005 એ 4050 કરતાં કેવા છે? નાના છે। તો નાના હોય એની બાજુ તીર વાગવું જોઈએ। તો નાની સંખ્યા આ રીતે 4005 4050 કરતાં નાની સંખ્યા છે। ત્યાર પછી 8705 એ 7805 કરતાં કેવા છે? મોટા છે। તો મોટાની નિશાની આ રીતે નાના બાજુ તીર વાગવું જોઈએ। 11 નંબર, ખાલી જગ્યા સિવાયની દરેક સંખ્યા રેખાના સ્વરૂપમાં ડોટ્સથી દર્શાવી શકાય છે। તો અહીંયા ખાલી જગ્યા સિવાયની દરેક સંખ્યા રેખાના સ્વરૂપમાં ડોટ્સ દર્શાવી શકાય છે। ડોટ્સ દ્વારા એક સિવાયની દરેક સંખ્યાના સ્વરૂપમાં ડોટ્સથી દર્શાવી શકાય છે। એકથી એકલી જ રેખા દેખાય નહીં, એટલે એક સંખ્યા રેખા આ જવાબ મળશે। ત્યાર પછી 12 નંબરમાં ખાલી જગ્યાને ડોટ્સ વડે ચોરસ સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય। અહીંયા ચોરસ સ્વરૂપમાં દર્શાવવું હોય તો ત્રણ મેં આ ટપકા કર્યા, બરાબર? તો 3 ટપકા અહીંયા અમારે ઊભા પણ થવા જોઈએ। ચોરસ કોને કહેવાય? કે બધી બાજુઓ સરખી, બરાબર? સોરી, સાઈડમાં થઈ ગયું થોડું। તો થોડા ટપકા મારાથી સાઈડમાં થાય છે। અહીંયા જ તમને ફરીથી કરીને બતાવું। 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9। હવે 3 ટપકા આડા, 3 ઊભા, બધી બાજુથી 3 ટપકા થાય તો કઈ આકાર બને? ચોરસ આકાર બને છે। તો ચોરસ બનાવવા માટે કેટલા ટપકાની જરૂર પડે? 9 ટપકાની જરૂર પડે। 3 ટપકાથી ચોરસ બનશે નહીં, કે 12 ટપકાથી પણ બનશે નહીં। કેમ? તો જુઓ તમે, 12 ટપકાથી તમે કરવા જાઓ એટલે 4 4 ની 3 લાઈન થાય, બરાબર? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 અને 12। તો આ શું થવાનું? ચોથી લાઈન ના મળી, બરાબર? 4 4 ની 4 લાઈન બની હોત તો 16 ટપકાથી ચોરસ બને, પણ 3 ની 3 લાઈન હોય, 4 ની 4 લાઈન હોય તો ચોરસ બને, પણ આ તો લંબચોરસ બન્યું। તો ચોરસ માટે કેટલા ડોટ્સની જરૂર છે? તો 9 ડોટ્સ વડે ચોરસ સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય છે। ત્યાર પછી 4 4 ની 4 લાઈન તો 4 ચોક 16થી બની શકે। 5 5 ની 5 લાઈન 5 5 25થી બની શકે, બરાબર? તો એ રીતે હવે આગળ 8 ને ડોટ્સ વડે ખાલી જગ્યા સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય। તો અહીંયા 8 ડોટ્સ વડે શું બની શકે? ચોરસ તો બની શકશે નહીં, બરાબર? ત્રિકોણ પણ નહીં બની શકે, લંબચોરસ બનશે, કારણ કે જો અહીંયા 1 2 3 4 5 6 7 8 ટપકા કર્યા તો શું બન્યું? લંબચોરસ આકાર બન્યો, બરાબર? તો અહીંયા લખવાનો લંબચોરસ જવાબ આવશે। ત્યાર પછી 14 નંબરમાં ડોટ્સ વડે સંખ્યા ખાલી જગ્યા સ્વરૂપમાં ન જ દર્શાવાય। તો ડોટ્સ વડે શું ન દર્શાવી શકાય? વર્તુળ દર્શાવી શકાતું નથી। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3માં જોઈએ। 699ની તરત પાછળની સંખ્યા, 699ના તરત પાછળની સંખ્યા, 699 પછી શું આવે? 700 આવે। તો 699ની તરત પછીની સંખ્યા 700। 2000ની તરત આગળની સંખ્યા તો 1999 પછી 2000 થાય, એટલે 1999ને તરત આગળની સંખ્યા કહેવાય। 3 નંબર, સંખ્યા રેખા ઉપર 5માં 2 ઉમેરવા
સંખ્યા રેખા ઉપર 5માં 2 ઉમેરવા, ખાલી જગ્યા જઈશું. તો કઈ બાજુ જઈશું? ઉમેરવાના છે, 5માં 2 ઉમેરવાના છે, તો જમણી બાજુ જવું પડે 2 પગલાં. તો જમણી બાજુ 2 પગલાં જવું પડે. ઉમેરવાના હોય તો જમણી બાજુ અને ઓછા બાદ કરવાના હોય તો ડાબી બાજુ જવું પડે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 4, સંખ્યા રેખા ઉપર 7માંથી 3 બાદ કરવા. જો અહીંયા 3 બાદ કરવાના છે તો 3 પગલાં ક્યાં જવા પડે? તમારે ડાબી બાજુ જવા પડે. તો આ જવાબ આવશે ડાબી બાજુ 3 પગલાં. ત્યાર પછી 5 નંબરમાં જોઈએ 5096 અને 5906 ચિહ્ન લખવાનું છે. તો 5096 એ 5906 કરતાં નાના છે, તો જવાબ આવશે સી. ત્યાર પછી 10201 અને 9899, તો 10201 મોટા છે, તો જવાબ આવશે ડી. ત્યાર પછી 7 નંબર, સંખ્યા રેખા ઉપર 410 એ 401ની ખાલી જગ્યા બાજુએ છે. તો 401 એ 401ની થી મોટા છે, તો જમણી બાજુ હોય, બરાબર. તો જવાબ આવશે બી. સંખ્યા રેખા ઉપર 503 એ 530ની ડાબી બાજુએ હોય, કારણ કે નાના છે, બરાબર. પછી 14ને ડોટ્સ દ્વારા ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે દર્શાવાય. તો 14 મેં તમને જણાવ્યું તે રીતે કે 14ને ખાલી જગ્યા ડોટ્સ દ્વારા દર્શાવી શકાય. તો 14ને આપણે લંબચોરસ દ્વારા દર્શાવી શકાય છે. 7 દુ 14 એ રીતે દર્શાવી શકાય, કારણ કે 3 બીજા કોઈ માં તમે સરખું કરી શકશો નહીં. ત્યાર પછી 9ને ડોટ્સ દ્વારા ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે દર્શાવાય. તો અહીંયા આ તો અગાઉ આવી ગયો આપણે પ્રશ્ન, લંબચોરસ દ્વારા દર્શાવી શકાય છે. તો આ રીતે આપણે પ્રશ્ન 1, 2, 3 પૂર્ણ કર્યા. આગળના વિડીયોમાં પ્રશ્ન 4થી અભ્યાસ કરીશું. આભાર.